ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم ربي يسر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وقال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس افتتاح کو بابرکت بنائے پڑھنے والے پڑھانے والوں کے لیے اور حدیث کی برکات نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. Kita sedang berada dalam majlis iftitah kitab Sahih Bukhari, majlis yang sangat diberkati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan yang tidak terhingga kepada pelajar-pelajar, kepada guru-guru yang mengajar, kepada semua yang terlibat dalam urusan untuk mengadakan majlis ini. بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت ہوئی ہے۔ امام بخاری شروع میں ایسی حدیث لائے ہیں جس میں اخلاص کی تلقین ہے کہ بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سب اخلاص سے پڑھے پڑھائیں، للہ کے ساتھ پڑھانا ہو، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی شہرت، کوئی دنیا طلبی نہ ہو، پھر اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ حدیث کی برکات بے انتہا ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ Imam Bukhari rahmatullahi alaih telah membawa hadis yang pertama di dalam kitabnya yang telah diperdengarkan tadi, yang telah dibacakan tadi. Hadis ini hadis mengenai niat, hadis berkaitan dengan niat. Jadi memberi peringatan dan memberi tanbih kepada setiap pelajar-pelajar dan begitu juga setiap guru-guru yang mengajar.
supaya melaksanakan tanggungjawab ini, pelajarnya melaksanakan tanggungjawab belajar, guru-gurunya melaksanakan tanggungjawab mengajar dengan penuh keikhlasan, dengan lillahiyah, dengan hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana inginkan kemasyhuran, bukan kerana inginkan keduniaan, bukan untuk mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantaraan niat yang seumpama ini, keikhlasan seumpama ini, keberkatan yang tidak terhingga Allah taala akan kurniakan pada kita. हदीस पाक का इस्तेमाल, हदीस पाक की मसरूफियत बहुत बड़ा बाबरकत अमल है। इस पे इस्तेमाल करने वालों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। और हदीस में इस्तेमाल और इस्तिग़राक़ ऐसा भी इख्तियार किया हजरात ने कि इमाम अबू दाऊद के बारे में जो किताब आप पढ़ते हैं, अबू दाऊद शरीफ, उसके मुसन्नफ़ा इमाम अबू दाऊद के बारे में लिखा है, खुलिक़ा अबू दाऊद फ़िद दुनिया लिल हदीस व फ़िल उक़बा लिल जन्नह, कि इमाम अबू दाऊद दुनिया में हदीस के लिए पैदा किए गए और आखिर में जन्नत के लिए पैदा किए गए। और यही ज़ौक़ हमारे करीबी मशाइख़ में से दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत अक़दस अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का है। उन पर भी ये बात फिट आती है, खुलिक़ा फ़िद दुनिया लिल हदीस व फ़िल उक़बा लिल जन्नह। अल्लाह ने बहुत नवाजा उन्हें, हदीस की बड़ी बरकत दी। यहाँ तक कि हमारे शेख हज़रत बहलवी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को हर रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। Keberkatan daripada ilmu hadis, keberkatan daripada hadis nabawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah letakkan keberkatan yang luar biasa dan tidak terhingga. Menyibukkan diri dalam hadis dan sentiasa melibatkan diri dengan ilmu hadis ini akan menarik keberkatan yang tersebut itu. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan keberkatan yang sangat-sangat hebat di dalam hadis, dalam ilmu hadis, orang yang mengajarkan hadis, orang yang belajar hadis. Salah seorang di kalangan muhaddisin, Imam Abu Daud rahimahullahu taala, masyhur mengenai beliau telah sibukkan diri dalam hadis dengan ilmu hadis. Satu ungkapan yang masyhur terhadap beliau telah diungkapkan, khuliqa fid dunya lil hadis wa khuliqa fid uqba lil jannah. Imam Abu Daud rahimahullahu taala diciptakan, dilahirkan ke dunia ini untuk ilmu hadis dan dilahirkan untuk kehidupan akhirat, untuk menjadi dilahirkan di kehidupan akhirat untuk syurga. Jadi kesibukan beliau adalah ilmu hadis, sangat masyhur. Beliau sangat sibukkan diri dengan hadis. Begitulah juga di kalangan ulama di Oman yang zaman mereka tidak lama berlalu daripada kita pun. Salah seorang di kalangan mereka, Imamul Asar, Allamah Syekh Maulana Anwar Syah Kashmiri rahimahullahu ta'ala. Kesibukan beliau dalam hadis sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan banyak keberkatan kepada beliau, sehingga kan dikatakan mengenai beliau ini, setiap hari, setiap malam beliau bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai beliau jugalah dikatakan seperti mana yang dikatakan kepada Imam Abu Daud rahimahullah, khuliqa fid dunya lil hadis wa khuliqa fil akhirah lil jannah wa khuliqa fil uqba lil jannah. Dilahirkan beliau di dunia ini untuk hadis dan di akhirat untuk syurga. इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सबसे पहले हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात जिक्र की है।
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اچھی نیت جیسی ہوگی عمل ایسا ہی اچھا ہوگا۔ اس لیے ہر عمل میں للہیت، اللہ پاک کی مرضی، اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے، دنیا کے تعارف و دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، شہرت طلبی نہیں ہونی چاہیے، صرف اس لیے پڑھایا جائے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس اخلاص کے بھی دو درجے ہیں، اس اخلاص کے دو درجے ہیں۔ جس کی بنا پر انسان کی نجات ہوگی، اس اخلاص کے دو درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کیا جائے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے کہ انسان کسی دنیاوی غرض کی بجائے حصول جنت کے لیے کرے، جہنم سے حفاظت کے لیے کرے، تو یہ قبول ہو جائے گا، بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا یہ عمل۔ اور ایک درجہ اور ہے جو اس سے بہت بلند و بالا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کیا جائے، صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ ایک اللہ والے فوت ہو رہے تھے، ولی اللہ تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ موت کے وقت 7 بار جنت ان کے سامنے کی گئی۔ جب جنت سامنے کی جاتی، اللہ میاں سے عرض کرتے، اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا۔ پھر جنت سامنے کی، پھر فرمایا میں نے اس کے لیے نہیں کیا، یعنی میں نے جنت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا ہے، میں نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کی رضا مطلوب ہو، کوئی اور انسان کے مفاد کی چیز کی طلب نہ ہو، یہ اصل اخلاص ہے۔ حسبہ سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل اخلاص یہی ہے۔ اور اہل عشق جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، عاشقانہ تعلق ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگرچہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، ہاں، جو سود و زیان کی فکر کرے یہ عشق نہیں مزدوری ہے، جو نفع نقصان کی فکر کر کے عمل کرتا ہے یہ گویا مزدوری کر رہا ہے، مزدور کام کر کے اپنے پیسے وصول کرتا ہے یا اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے یہ اصل اخلاص ہے۔ جو سود و زیان کی فکر کرے یہ عشق نہیں مزدوری ہے۔ کاش کہ آپ اردو سمجھتے، بہت اعلیٰ شعر ہے یہ۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے، ہر کام صرف اخلاص سے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ امام بخاری یہ حدیث لا کر اس بات کی تلقین فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ انما لامرئ ما نویٰ، بے شک انسان کو وہ شے ملے گی جس کی سے نیت کی۔ فمن کان ہجرتہ، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے جس کو وہ حاصل کرے، یا ہجرت اس لیے کسی عورت سے شادی کرے، اسی ہجرت اسی کام کی ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یہی حدیث امام بخاری نے 7 مرتبہ اور جگہوں پر ذکر کیا، لیکن
एक जुमला इस हदीस में छूट गया है, फमन कान हिजरतहु इलल्लाह व रसूलिही फ़हिजरतहु इलल्लाह व रसूलिही, जिनकी हिजरत अल्लाह रसूल की तरफ है बस वो हिजरत अल्लाह रसूल की तरफ है, मकबूल है। ये जुमला यहाँ नहीं है, वहाँ है, इसकी तफसील की वक्त चाहिए। अल्लाह पाक बरकत दे पढ़ने पढ़ाने वालों में। बस कुछ कहना तो नहीं, बस हो गया, लंबा हो गया, कर दो। Imam Bukhari rahmatullahi alaih telah bawa pada permulaan kitab sahihnya hadis niat. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu bergantung berkait rapat dengan niat. Wa innama limri'in ma nawa, dan hanya saja niat, hanya saja seseorang itu akan memperolehi apa yang dia niatkan. Dikata ulama rahimahumullah ta'ala, secantik mana, seindah mana niat seseorang itu, maka sebaik itulah amalan akan keluar daripada anggota badannya. Jadi oleh sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah talqinkan niat yang baik, niat yang elok pada permulaan hadis ini, pada permulaan kitab sahihnya ini, supaya pengajian kita, supaya pelajar-pelajar yang belajar, begitu juga guru-guru yang mengajar, memperbetulkan niat ketika belajar, memperbetulkan niat ketika mengajar. Mengajar hanya saja untuk mendapat keredaan Allah, hanya saja untuk memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar juga hanya saja untuk capai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja untuk memperolehi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan belajar untuk mendapat kemasyhuran, bukan mengajar untuk kemasyhuran, bukan belajar dan mengajar untuk mencari dunia, bukan belajar dan mengajar untuk dapat pujian, bukan belajar dan mengajar untuk mendapat sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan belajar dan mengajar kita adalah untuk capai lillahiyah, untuk capai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditalqinkan, inilah yang ditekankan, yang ditegaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan perantaraan hadis yang pertama dibawa di dalam kitab sahihnya ini. Kerana amalan yang dibuat kerana selain daripada Allah, amalan itu tidak diterima. Di dalam hadis ini disebut faman kanat hijratuhu ila dunya au ila imra'atin yankihuha, barang siapa yang berhijrah untuk memperolehi dunia, untuk menghasilkan dunia, untuk mendapat kepentingan dunia, untuk mendapat manfaat dunia, ataupun untuk berkahwin dengan mana-mana perempuan, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah untuk perkara itu. Bermaksud hijrahnya itu, amalannya itu tidak makbul di sisi Allah. Dia buat satu amalan untuk dapat kepentingan dunia, dia buat untuk dunia itu. Dia buat satu amalan hijrah untuk dapat berkahwin dengan mana-mana perempuan, maka perbuatan hijrah dia itu, amalan itu ialah untuk perempuan itu, untuk capai tujuan tersebut. Bukan kerana Allah, amalan itu amalan yang tidak diterima di sisi Allah. Jadi kita patut usahakan, dan inilah yang ditalqinkan, yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang diisyarahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam hadis ini. Dan kedudukan ikhlas mempunyai dua kedudukan. Ikhlas mempunyai dua kedudukan. Ikhlas mempunyai dua kedudukan, dua tahap. Tahap yang pertama, melakukan ketaatan, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk
memperolehi syurga. Mentaati Allah untuk dapat syurga, taat perintah Allah untuk terhindar, terselamat daripada neraka. Ini satu tahap keikhlasan, dan ini juga adalah ikhlas. Kerana lebih baik kita buat amalan untuk dapat syurga daripada buat amalan untuk dapat dunia. Lebih baik buat satu amalan itu untuk dapat syurga, untuk hindar, untuk selamat daripada neraka, daripada buat amalan untuk selain daripada itu. Dan janji-janji syurga ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amalan. Jadi peringkat yang pertama, tahap yang pertama dalam ikhlas ialah melakukan amal ketaatan, sibuk dengan ketaatan kerana ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan syurga, dan ingin terhindar dan terselamat daripada neraka. Ini satu kedudukan ikhlas, satu peringkat seseorang itu melakukan amalan, dan amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi peringkat ikhlas ialah setiap ketaatan yang dilakukan, setiap dosa yang ditinggalkan, bukan kerana untuk dapat syurga, bukan kerana untuk terselamat daripada neraka. Setiap perkara ketaatan, setiap amalan yang dilaksanakan bukan untuk dapat syurga dan bukan untuk selamat daripada neraka, bahkan hanya sahaja kerana Allah. Setiap amalan dilakukan untuk capai keridhaan Allah. Inilah kedudukan ikhlas yang paling tinggi, kedudukan ikhlas yang tertinggi. Melakukan ketaatan untuk Allah, hanya kerana Allah, dan meninggalkan kejahatan semata-mata kerana Allah. Ini kedudukan ikhlas yang tertinggi. Ada seorang ahlullah ketika meninggal dunianya, 60 kali syurga dipamerkan di hadapan. 7 kali syurga ditayangkan di hadapan beliau. Ahlullah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, setiap kali syurga dipamerkan pamerkan di hadapannya, beliau berkata, bukan untuk ini aku lakukan segala ketaatan ya Allah. Bukan untuk ini aku lakukan ketaatan ya Allah, aku lakukan segala ketaatan untuk-Mu ya Allah. Setiap kali pertama, kali kedua, setiap kali dalam 7 kali itu dipamerkan syurga di hadapannya semasa meninggal beliau mengatakan, mengungkapkan ungkapan, bukan untuk ini aku taat padamu ya Allah, aku taat padamu semata-mata kerana-Mu ya Allah. Inilah tahap keikhlasan yang tertinggi. Inilah juga ungkapan Mahbub Subhani, Syekh Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala, Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala. Kedudukan yang tertinggi dalam ikhlas ialah melaksanakan satu amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu syair dalam bahasa Urdu, terjemahannya, mentaati Allah, mafhum terjemahannya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun melakukan suatu perkara ketaatan untuk sesuatu manfaat, untuk memperolehi suatu manfaat ataupun untuk menghindari daripada suatu mudarat. Ini namanya mazduri. Ini namanya bekerja. Ini namanya ambil upah. Ini namanya ambil upah. Buat satu perbuatan, buat satu perkara dengan tujuan untuk hindarkan diri daripada sebarang keburukan ataupun untuk memperolehi sebarang manfaat. Ini ambil upah, ini nama dia bekerja.
saya kerja dengan dia untuk dapat manfaat. Dia suruh buat benda ni, saya buat sebab dalam melakukan perbuatan ini ada manfaat untuk saya. Dia bagi tahu benda ni jangan buat, saya pun tak buat sebab kalau saya buat benda tu akan datang mudarat pada saya, akan potong itu, potong ini, balasan bulanan akan, bayaran bulanan akan terpotong. Ini huraian dia. Jadi sebab itu kalau kita taat pada perintah Allah, hanya dengan melihat pada menghasilkan manfaat-manfaat tertentu ataupun dengan untuk terhindar daripada, selamat daripada mudarat-mudarat tertentu, ini namanya ambil upah, ini namanya bekerja, bukan ibadat. Ahli asyik, orang asyik dengan Allah, orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka, ketaatan mereka bukan seperti ini. Ini ikhlas. Inilah ikhlas yang sebenar. Inilah ikhlas yang setiap orang di kalangan kita patut usahakan. Ini hadis yang pertama yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Matanya telah dibacakan tadi. Di dalam Sahih Bukhari 7. Hadis yang seumpama ini diulangi sebanyak 7 kali. Diulangi sebanyak 7 kali. Di tempat lain Imam Bukhari ada tulis hadis ini juga, tapi ada lagi satu ayat yang tak disebutkan di sini. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini jumlah ini ataupun ayat ini tidak disebut di sini, tidak ditulis di sini, tetapi di tempat lain ada ditulis. Kenapakah Imam Bukhari rahimahullah telah buat seperti ini? Anda beritahu. Anda sebut benar. Tak apa. Dia cuma kalau mengajar dalam huraian kita kena sebut dah. Okey. Jadi kenapakah berlaku seperti ini? Pada hadis yang pertama ini jumlah itu tak disebut di sini, tetapi di tempat lain Imam Bukhari rahimahullah telah sebut secara sempurna hadis ini. Jadi untuk huraian perkara ini perlu masa yang panjang. Jadi dekat sini mungkin kita tidak akan sebut, nanti akan disebut pada kamu semua insya-Allah taala. Jadi perlu masa yang panjang. Masa kita hanya ringkas saja untuk malam ini. एक फ़ायदे की बात, आप लोग तालीम हासिल करने में मसरूफ़ हैं और इल्म दीन की मसरूफ़ियत है। इल्म दीन में अल्लाह बरकत अता फरमाए, कबूल फरमाए। इसकी बरकत के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है, वो किया करें। 2 नफल तौबा के पढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 तस्बीहात यानी 1000 बार पढ़ा जाए। नागा कभी न किया जाए। कुछ लोग परेशान रहते हैं बहुत सी चीज़ों में, उनके लिए यह है कि ये भी करें। इसके साथ हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की और 5 बार सूरह वज़्ज़ुहा ये पढ़ी जाए। इंशाअल्लाह परेशानियों से हिफाजत होगी और पढ़ने पढ़ाने में बरकत होगी। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। Satu perkara untuk faedah kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, telah beri taufik kepada kita untuk kita datang ke madrasah, untuk kita sibukkan diri kita dengan ilmu, dengan pengajian, dengan mengajak, dengan ta'lim dan ta'allum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima, semoga Allah taala tambahkan lagi keberkatan pada kita, untuk hasilkan keberkatan yang melimpah ruah, untuk menghasilkan lagi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mengaji kita, dalam usaha mengajak kita. Satu amalan yang saya nak kongsikan di sini supaya semua keberkatan ini Allah tambahkan pada kita. Lakukan amalan ini, amalan yang agak ringkas. Setiap hari sembahyang sunat taubat 2 rakaat.
Setelah itu salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Jadi lakukan amalan ini, laksanakan amalan ini setiap hari tanpa selang dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala akan gandakan lagi keberkatan dalam ilmu kita, dalam amal kita, dalam pengajian kita, dalam mengajar kita. Allah akan kurniakan lagi keberkatan dalam ilmu dan amal kita. Jadi sempurnakan amalan ini setiap hari, kita akan nampak keberkatannya. Dan mungkin ada ramai di kalangan orang hari ini yang susah hati, yang gelisah, yang ditimpa dengan berbagai-bagai kemusykilan dalam kehidupannya. Selain daripada amalan ini, setiap kali selepas solat fardu, zikir la ilaha illallah 100 kali dan baca surah Wadduha 5 kali. InsyaAllah dengan perantaraan amalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua kemusykilannya, kerunsingan dalam hidupnya. Semoga Allah taala beri taufik untuk kita semua amal. Allah taala terima kita semua. Sudah. Zikir. Zikir apa? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy Allah पाक जो कलाम पाक पढ़ा गया अपने फजल से कबूल फरमा, इसका सवाब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वसीले से हज़ महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस सुल्तानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हमारे हज़रत शेख और तफसीर इमाम औलिया लाहौरी रहमतुल्लाह मुर्शिद पाक हज़ मौलाना उबैदुल्लाह नूर हज़ बहलवी हज़ डेरवी हज़ मुफ्ती अब्दुस्तार साहब हज़रत शाह साहब हज़ ख्वाजा खाजगा मौलाना खान साहब हज़ मौलाना अब्दुल हई नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैहि को पहुँचा। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के और दीगर बुज़ुर्गान दीन के दर्जात बुलंद फरमा, हमें अपने मशाइख फैज़ान नसीब फरमा, अपना नाम नसीब फरमा, अपना शौक़ नसीब फरमा, अपने पाक नाम की लज़्ज़त नसीब फरमा, ऐसे आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा जिनसे आप राज़ी होते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।